dear physics warriors, we will discuss chapter oscillation previous year questions. So first question is equation for velocity of simple harmonic motion is v, which is equal to minus omega a sin omega t plus phi. Okay, so we have the question find the expression for acceleration of simple harmonic motion. So we have sine function x displacement. Okay, sine mean position sine function extreme position cos function yes, a sine omega t plus phi in okay, x which is equal to a cos omega t plus phi clear alla two possibilities undu namakku ini next parayunnathu v. Okay, v aanu parayunnathu dx by dt aanu. So idina nammal endu cheyanam? Yes, idina nammal differentiate cheyanam. Differentiate cheyumbol endu varum? Yes, a omega cos omega t plus phi ennu varum. Clear alle? A omega cos omega t plus phi ennu varum. Clear? Ini next acceleration ennu parnalo. Acceleration ennu parayumbol onneങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം d square x by dt square അല്ലെങ്കിൽ dv by dt എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ acceleration expression എങ്ങനെ വരും? a omega square minus വരും sin omega t plus phi എന്ന് വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ്എച്ച്എം തുടങ്ങുന്നത് മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ വരും? മൈനസ് എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ x which is equal to a cos omega t plus phi അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ v എന്തായിരിക്കും? യെസ് മൈനസ് എ ഒമേഗ sin omega t plus phi എന്ന് വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? v which is equal to minus a omega sin omega t plus phi. Acceleration ആണെങ്കിലോ acceleration നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ d square x divided by dt square ചെയ്യുക, otherwise dv by dt ചെയ്യുക. So dv by dt ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും? യെസ് മൈനസ് a omega square cos omega t plus phi എന്ന് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ വരും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. അപ്പോൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് എടുക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പാർട്ടിക്കിൾ executes SHM of amplitude A at what distance from mean position is its kinetic energy equal to potential energy. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ kinetic energy. Okay, kinetic energy which is equal to എന്താണ്? Yes, 1/2 നമ്മൾ SHM-ന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ kinetic energy ഇങ്ങനെ വരുന്നത് yes m omega square a square minus x square എന്ന് വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? 1/2 m omega square a square minus x square എന്ന് വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി which will be equal to 1/2 m omega square x square. Okay, so നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടി 1/2 m omega square x square എന്ന് കിട്ടി. ഇനി at certain distance, okay, at certain distance from mean position kinetic energy equal to potential energy എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, at certain distance ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് m omega square a square minus x square which is equal to half m omega square x square എന്ന് വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, എമ്മും പോയി, ഒമേഗ സ്ക്വയറും പോയി. ദെൻ എന്താണത്? a square minus x square which is equal to x square. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് a square minus x square which is equal to x square എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a square നമുക്ക് അറിയുന്നത് x square ആണ്. അപ്പം a square minus x square minus x square which is equal to 0. So a square minus 2x square which is equal to 0 എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് a കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ x കണ്ടുപിടിക്കാം. x എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? യെസ് 2x square which is equal to a square വരും.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരും. ഓക്കെ, ഈ 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു, അപ്പം എ സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2. ഓക്കെ, അപ്പം എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 എന്ന് വന്നു. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ വരും. സോ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബൈ √2. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ സ്ക്വയറിന് റൂട്ട് എടുക്കുവാണ്. റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയറിന് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലസും ആകാം, എന്താ പറയുക, നെഗറ്റീവും ആകാം. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ 4 എന്ന് പറയുന്നത് -2 സ്ക്വയർ ആണ്, 2 സ്ക്വയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബൈ √2 എന്ന് എടുക്കണം. എ ബൈ √2 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സർക്കുലർ മോഷൻ, യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് അല്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണ്. അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ ആ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.